We are celebrating today as a Thanksgiving Sunday, and certainly we have countless things to be grateful for. From basic needs like health and shelter, and personal relationships like family. And like this family of God, Mountaintop Church. And many friends that we enjoy. And simply pleasures like laughter, nature, and of course, good meal. Yes, indeed, we are so grateful and thankful this morning. And you know what? It is easy. It is easy to give thanks when life is good, when life is going well. Gratitude is often a natural response. You can focus on convenient gratitude, which is gratitude that happens when things are easy and readily available. But it requires intentional effort to maintain a consistent sense of gratitude, especially during difficult times. In our passage today, we see a man named Habakkuk. Youth group, have you heard about this guy, Habakkuk? What a unique name, Habakkuk. 희겁하는 것 같아요, Habakkuk. The meaning of the name is wrestling with God. And also the meaning of the name means embrace. Habakkuk. He was a prophet from the Old Testament during the period of exile to Babylon. Not a good time, right? Habakkuk looks at the situations and circumstances of his people where everything has fallen apart. It was indeed the most scarce time of his life. He says, though the fig tree does not bud, there are no grapes. The fields produce no food, no sheep, no cattle. In his world, this list means total collapse. It is a devastating time. And yet, Habakkuk responds with something that feels impossible. He says, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. How is this possible? Why? You may ask. Habakkuk, look at your life. Look at your people. Where are you? Does that make sense to you? But Habakkuk said, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Why? Why? Because his gratitude isn't rooted in circumstances. His circumstance, he did not let his circumstances control him. It's rooted in God himself. Scarcity reveals what abundance can hide. And please, and hear me out and hear me clear. His gratitude isn't denial. Oh, I don't see anything. Yeah, everything's okay. His gratitude isn't denial. It's not pretending things are fine. It's choosing to anchor hope in who God is rather than what He has. Gratitude becomes possible not because life is full, but because Christ
is faithful. Gratitude becomes possible not because life is full, but Christ is faithful. Amen? Scarcity can strip away distractions until all we can see is one who never runs out. I hope and pray that we can see this God who provides. So what can we learn from this passage today? First, Christ is enough when resources aren't. Jesus echoed this truth when he said, I'm the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. When the world runs out, he does not. When our strength fails, his strength remains. When we can't see a way forward, and I cannot move any longer, any step forward, he is the way. And the second truth that we learn from this passage is this: gratitude is a choice. My youth group brothers and sisters, gratitude is a choice. You have an option to choose to be grateful or complain about everything, to be ungrateful. Gratitude is a choice. As I said earlier, it's choosing to anchor hope in who God is rather than what you have. Paul says, give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances. Not because all circumstances are good, but because God is good. Amen? Everybody, let's say this. When I say God is good, you say all the time. And when I say all the time, you say God is good. Let's try this, okay? God is good. All the time. All the time. God is good. Give thanks in all circumstances, not because all circumstances are good, but because God is good all the time. Gratitude becomes a declaration of faith. So Mountaintop Church, my dear Emedos youth group kids, choose gratitude. Lastly, we learn from this passage that hope rises when we stand on Christ, not circumstance. Habakkuk ends with confidence. Look what he says. The sovereign Lord is my strength. He enables me to tread. He enables me to walk on the heights. Friends, this is not optimism. This is not just think positive. It is a resurrection hope. The same Jesus who fed the hungry, calmed the storms, and rose from the dead stands with us in every season of lack. That our hope is not in what we hold dearly, but in who holds us. Did you hear? Our hope
is not in what we hold, but in who holds us. Let me conclude. Even when nothing seems to be enough, and this is really hard to say, right? Even when nothing seems to be enough, never is enough. Even when nothing seems to be enough, Christ is enough. And sometimes that's the deepest gratitude we will ever know. Thankfulness that rests on a Savior who doesn't move, even when everything else does. Just like the title of the message today, in any circumstances, we can give thanks because Christ is enough. So when even nothing seems to be enough, let us give thanks to God with grateful hearts, especially during this Thanksgiving season. He is enough. Let us pray. Even when the fields are empty and the future feels pretty thin, Jesus, you are enough. You are our strength. You are our provider. You are our salvation. You are our yet I will rejoice. Because in Christ, scarcity is never the end of the story. Your grace is. So we thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for everything. But more than anything, thank you for you who are so faithful. We pray all these in your precious and mighty name. Amen. Amen. Now I would like to welcome Pastor Im, 우리 임 목사님 나오셔서 계속해서 은혜의 말씀 전해 주시겠습니다. 우리 박수로 환영해 주겠습니다. 설교한다고 박수 받는 것도 처음인 것 같습니다. 예, 저하고 우리 김 목사님 말씀을 반반 나누어서 이렇게 전하게 되었습니다. 오늘 제가 전하는 말씀은 로마서 16장 1절에서 4절 말씀입니다. 잠시 자리에서 일어나서 하나님 말씀 함께 받도록 하겠습니다. 로마서 16장 1절에서 4절 말씀입니다. 같이 있습니다. 내가 갱그레아 교회의 일꾼으로 있는 우리 자매 베베를 너에게 추천하노니 너희는 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와줄지니 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었음이라. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라. 하나님 말씀입니다. 아멘. 예, 자리에 앉으시기 바랍니다. 예, 오늘 저는 로마서 16장 말씀을 여러분들과 함께 나누면서 이제 지금까지 저희들이 함께 나누었던 로마서 말씀을 마무리하려고 합니다. 감사하게도 오늘 말씀의 내용이 추수감사절과 연결이 되어서 너무나도 하나님께 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 감사할 것을 헤아려 보고 우리 하나님께 영광 돌리는 그런 성도님들 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 영화가 마치면
어두웠던 극장이 밝아집니다. 영화의 감동을 받은 사람들은 박수를 치고요. 이제는 일어나서 소지품을 챙기고 줄을 지어 나갑니다. 방금 전까지 고요했던 극장 안은 사람들로 수근수근거리는 소리로 번잡합니다. 그런데 극장 전면의 스크린은 여전히 켜져 있습니다. 영화 제작에 관련했던 사람들의 이름이 검은 스크린 위로 스쳐 지나갑니다. 배우들의 이름, 감독과 연출, 극본과 투자자의 이름이 지나가면 소품팀, 연출팀, 마케팅팀에 관련된 이름들이 순식간에 지나갑니다. 잘 보이지 않습니다. 이미 극장 안이 밝아졌기 때문에 스크린이 잘 보이지도 않기도 하지만 글자도 너무 작아요. 이런 엔딩 크레딧을 누가 끝까지 남아서 보고 있겠습니까마는 아마도 끝까지 남아서 그것을 보고 있는 사람은 그 영화를 만들 때 참여했던 사람들이거나 그들이 사랑하는 가족이거나 친구들일 것입니다. 순식간에 지나가면서 저기 내 이름 있다 하면서 얼마나 좋아했을까요? 그 사람들의 이름을 보면서 함께 고생하며 지냈던 지난 시간들이 새록새록 생각나실 것입니다. 로마서 16장이 사도 바울에게는 이런 엔딩 크레딧이었습니다. 로마서 15장 33절, 오늘 우리가 읽었던 말씀 바로 앞에서는 이렇게 말씀이 마칩니다. 평강의 하나님께서 너희 모든 사람과 함께 계실지어다. 아멘. 바울은 로마서 15장 33절로 로마서를 마쳤습니다. 그가 전하고 싶었던 복음의 진수를 다 전했습니다. 그리고 16장을 시작하는 것은 하나의 추신과 같습니다. 여러분 옛날에 편지를 써보시면 PS하고 앞에 남겨놓지 못했던 말들을 꾹꾹 적어놓지 않습니까? 16장에는 바울의 사역을 함께했던 많은 동력자들의 이름이 들어가 있습니다. 1절에서 16절까지에는 무려 24명의 이름이 나와 있고요. 이름을 밝히지 않은 2사람의 포함이 되어 있습니다. 여기에는 우리가 알고 있는 사람보다 모르는 사람, 처음 듣는 사람들이 더 많습니다. 학자들은 이들 중에는 노예 출신이거나 노예인 사람들이 많이 있다라고도 말을 하고요. 반대로 헤롯 가문이나 카이사르 집안의 사람들도 있다라고 말합니다. 그리고 그들 중에는 24명 중에 9명은 여성이었습니다. 본문에서 가장 많이 반복된 단어는 문안하라입니다. 서로 인사하라라는 뜻이죠. 그런데 그만큼이나 많이 반복된 단어가 있는데 그리스도 안에서 그리고 주 안에서라는 단어입니다. 성별이 다르고 인종이 다르고 신분도 다양하지만 우리 모두가 예수 그리스도 안에서 형제 자매된 우리 가족이다라는 것을 보여주는 거예요. 바울은 이들에 대해서 나의 보호자, 나의 동력자, 처음 익은 열매, 나와 함께 갇힌 자, 내 사랑하는 자, 그리스도 안에서 인정함을 받은 자, 주 안에서 많이 수고한 자, 내 어머니, 내 친척, 나와 온 교회의 식주인이라고 불렀습니다. 우리에게는 낯선 이름들이지만 사도 바울에게는 이름 하나하나가 기가 막힐 사연들이 있었고 많은 추억들이 있었습니다. 그는 이 이름을 적으면서 그들과 함께 관련된 많은 사건들을 생각하며 감사했을 것입니다. 한둘이 아니었을 것입니다. 오늘 저는 여러분들에게 16장에 나오는 몇 사람들을 소개하고자 합니다. 그러면서 사도 바울에게 이렇게 좋은 사람들이 있었던 것처럼 나에게도 그런 사람들이 있었다라는 것을 한번 기억해 보기를 바랍니다. 그리고 그 사람들에게 감사하는 마음을 전하는 시간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 가장 먼저 사도 바울은 베베를 소개합니다. 베베는 갱그레아 교회의 집사이고 그리고 사도 바울은 그를 가리켜서 나의
보호자라고 부릅니다. 베베는 갱그레아 교회에 살림을 맡아서 헌신했던 성도였습니다. 그리고 갱그레아는 고린도에서 가까운 항구였고 바울은 그곳에서 자기의 머리를 밀은 적이 있었습니다. 그렇지만 그곳은 낯선 곳이고 아는 사람이 별로 없는 곳이었습니다. 그런 곳에 있을 때 베베가 바울을 챙겨준 거예요. 이것저것 부족한 것 없이 다 챙겨준 거예요. 그래서 바울은 베베를 가리켜 나의 보호자라고 불렀던 것입니다. 아마 여러분들 중에 이 교회 처음 오시면서 낯선 분들이 많이 있었을 거예요. 여기서 예배 드리는 것이 좀 낯설다, 사람들도 낯설다, 그런 분들이 분명히 있었을 거예요. 저도 그랬습니다. 저도 우리 교회가 낯설었어요. 여러분들도 마찬가지였을 거라고 생각합니다. 그런데 그 옆에서 챙겨주고 인도해주고 가르쳐주고 같이 있어주고 하는 분들이 있었던 거예요. 그런 분들에 대해서 우리가 감사해야 될 것입니다. 그리고 나서 바울은 브리스가와 아굴라를 소개합니다. 브리스가와 아굴라는 부부예요. 브리스가가 아내이고 아굴라가 남편이었습니다. 로마에 살았는데 로마 황제가 추방 명령을 내린 이유로 모든 유대인들이 다 나와야 했습니다. 그때 로마에서 나와서 고린도로 피신해 있었고 이들은 천막을 만드는 그런 직업을 가지고 있었기 때문에 고린도 시장에서 천막을 만드는 일을 하고 있었습니다. 그때 바울이 온 거예요. 바울이 와서 그 옆에 자리를 잡고 천막 만드는 일을 같이 했습니다. 그 일을 1년 반 동안 같이 한 거예요. 그래서 바울은 그들을 나의 동업자라고 부릅니다. 업이 같았던 거예요. 그런데 1년 반을 지내면서 바울이 예수 그리스도를 전해준 거예요. 브리스가와 아굴라는 바울이 전해준 예수님을 영접했습니다. 그리고 예수님을 사랑하게 되었습니다. 예수님께서 주신 복음이 얼마나 능력 있는지를 알게 되었고 나중에는 바울을 따라 에베소에 가서 에베소에 있는 교회를 관리할 만큼 믿음이 많이 자란 그런 믿음의 가정이 되었습니다. 심지어는 율법에 정통했던 아볼로라는 사람이 있었습니다. 그 사람은 율법은 너무 잘 알고 있어요. 그리고 심지어는 세례 요한까지도 알고 있습니다. 그런데 예수님을 몰랐었어요. 그런 아볼로에게 예수 그리스도의 복음이 무엇인지를 소상히 알려준 사람들이 바로 아굴라와 브리스가였습니다. 그런데 바울은 이들을 가리켜서 이렇게 말합니다. 자기 생명을 위해서 자신들의 목까지도 기꺼이 내어준 사람들이다라고 이 부부를 소개하고 있어요. 구체적으로 어떤 상황이 있었는지는 모르겠습니다. 어쩌면 에베소에서 소란이 있었을 때 바울이 위험에 처했을 때 그를 구해준 사람인지도 몰라요. 그렇지만 어떤 일인지는 모르겠지만 사도 바울은 이 부부에게 목숨의 빚을 지고 있었던 겁니다. 올 한 해 우리가 살아오면서 우리는 참 많은 사람들에게 신세를 졌습니다. 혹시 나 혼자 열심히 해서 지금까지 잘 살았습니다 하는 분 있습니까? 가끔 놀랄 때가 있습니다. 우리 아이들이 지들이 잘나서 대학 잘 가고 결혼 잘하고 잘 사는 줄 아는 그런 경우들이 간혹 있습니다. 저희 집을 얘기하는 게 아닙니다. 우리가 착각하면 안 되는 거예요. 우리는 홀로 서 있는 사람들이 아닙니다. 우리를 위해서 기꺼이 자신을 희생했던 많은 사람들이 있습니다. 그 사람들에게 고마워해야 됩니다. 감사해야 됩니다. 그리고 나서 바울은 마리아를 소개합니다. 마리아는 바울이 가르쳐 말하기를 너희를 위하여 많이 수고했다라고 말을 합니다. 여기서 말하는 너희는 로마 교회 성도들을 말합니다. 로마 교회 성도들을 위해서 많이 수고한 사람이 마리아인 거예요. 브리스가와 아굴라와 같이 많은 사람들이 보는 데에서 열심히 수고하는 사람들이 있습니다. 헌신하는 사람들이 있습니다. 그런데 여러분 보이지 않는 곳에서 일하는 사람들이
훨씬 더 많습니다. 오늘 여러분 교회 오시면서 여러분 혹시 눈치채셨나요? 여러분 앉은 자리가 깨끗한 거 아셨나요? 오늘 예배를 드리기 위해서 보이지 않는 자리에서 수고하신 분들이 엄청나게 많습니다. 여러분 보시는 것처럼 이 꽃 보십시오. 앞에 놓여 있는 과일을 보십시오. 그리고 오늘 나중에 우리가 함께 나누게 될 음식을 여러분 생각해 보십시오. 얼마나 많은 사람들의 손길이 들어갔는지 모릅니다. 이처럼 보이지 않는 곳에서 열심히 수고하는 이름 없는 성도들이 많이 있다는 거예요. 우리는 그들에 대해서도 감사해야 됩니다. 그들이 수고했기에 우리가 오늘 이렇게 예배를 잘 드릴 수 있는 것입니다. 나중에 바울은 루포와 그의 어머니에게 안부를 전합니다. 루포는 예수님께서 십자가 지고 가실 때 그 십자가를 대신 져주었던 구레네 사람 시몬의 아들이 바로 루포였습니다. 루포와 알렉산더가 있는데 아마도 이 두 아들들은 초대교회에서 잘 알려진 그런 믿음 좋은 성도가 된 것 같습니다. 예수님의 십자가를 대신 져주었던 시몬은 자기 아내와 아들들에게 자기가 만난 예수님이 어떤 분인지, 예수님께서 돌아가실 때 그때 갈보리산에서 어떤 일들이 있었는지, 그리고 예수님이 어떤 분이신지, 저는 정말 하나님의 아들이구나 라는 것을, 그가 깨달았던 것을 아내와 아들들에게 소상히 알려주었을 거예요. 그리고 그것을 들었던 그 가족은 예수님을 영접했습니다. 그런데 자신이 그렇게 사랑하는 예수님의 복음을 전하기 위해 기꺼이 자신의 삶을 헌신하면서 온 세상을 다니며 복음을 전하고 있다라는 한 젊은이가 있다라는 이야기를 듣고 얼마나 마음이 좋았을런지요. 어쩌면 루포의 어머니는 바울을 만났을 거예요. 그리고 자신이 보았던, 자신이 경험했던, 들었던 예수님에 대해서 갈보리 산 위에서 예수님이 어떤 모습이었는지를 다 알려주었을 겁니다. 사도 바울이 복음을 전하러 다니면 아마도 루포의 어머니는 자기 아들이 복음을 전하는 것처럼 마음을 쓰시면서 기도해 주었을 거예요. 그래서 바울은 루포의 어머니는 나의 어머니다 라고 말을 합니다. 우리에게는 우리를 위해서 기도해 주시는 분들이 있습니다. 우리를 위해서 아침마다 저녁마다 마음을 쓰시면서 기도하시는 기도의 어머니들이 계세요. 그분들에게 감사해야 됩니다. 바울은 그 외에도 여러 사람들을 소개합니다. 이름만 말씀을 드리면 아벨레, 아리스토블로, 헤로디온, 나기스 이런 사람들이 있었고요. 아리스토블로는 헤롯 대왕의 손주인 것 같고요. 헤로디온도 헤롯의 가문의 사람이었습니다. 즉 예수 그리스도를 핍박하고 복음을 박해했던 가정들도 예수 그리스도의 울타리, 믿음의 울타리 안으로 들어와서 이제는 하나의 믿음의 공동체가 된 것입니다. 그들뿐만 아니라 암블리아, 우르바노, 스다구, 드루베나, 드루보사, 버시 같은 이름들은 당시 로마 시대에 노예의 이름으로 사용되었던 이름들이에요. 그래서 아마 이들은 노예이거나 노예 출신이다라고 우리는 추정을 합니다. 이렇게 보면 사도 바울은 복음 전파를 위해서 신분에 상관없이 남녀의 구분 없이 그는 모든 이들과 함께 협력하면서 복음을 전했던 것을 우리가 알게 됩니다. 바울은 그 모든 사람들에게 감사해야 하고 있습니다. 오늘은 추수감사주일입니다. 한 해를 돌아보면 감사할 것이 너무 많습니다. 저희 교회 표 혹시 기억하십니까? 1년이 다 돼갑니다. 주님의 몸된 교회, 그리고 기적이 상식이 되는 교회. 표 정할 때 정말 조심해야 됩니다. 저는 우리 교회에 이렇게 많은 기적들이 일어날 줄 몰랐습니다. 하나님의 은혜이고요. 우리가 이룬 것은 없습니다. 하나님께서 선한 일들을 많이 우리에게 허락해 주셨습니다. 우리가 이렇게 주일날 우리 성도들이 한자리에 모여서 같이 예배를 드릴 수 있는 거 얼마나 좋은 일입니까? 그런데
오늘은 우리가 로마서 16장 말씀에 근거해서 우리가 감사했으면 좋겠습니다. 하나님께서는 우리에게 베베와 같은 우리의 보호자를 보내주셨고요. 브리스가와 아굴라와 같은 신실한 믿음의 가정을 우리에게 보내주셨고요. 마리아와 같은 기도하는 어머니들을 우리에게 보내주셨고요. 여러분 어디 있는지 모르시나요? 내 옆에 앉아 계시고요. 내 뒤에 계시는 분들입니다. 그분들이 하나의 공동체가 되어서 주님의 몸을 이루었습니다. 너무나도 많은 복을 받은 것 같습니다. 너무나도 큰 은혜를 입었습니다. 저희 덴버 산위의 교회 성도가 되는 것 여러분 절대 쉽지 않습니다. 절대 쉬운 과정이 아닙니다. 여기에 문턱을 들어오는 게 정말 어려운 일이에요. 그럼에도 불구하고 기꺼이 교회의 일원이 되어주신 것 제가 머리 숙여 감사드립니다. 인사는 드릴게요. 우리가 서로에게 감사하는 마음, 고마워하는 마음을 가져야 될 것 같습니다. 사도 바울은 로마 교회 성도들에게 서로 무난하라라고 말했지만 16절에서는 이렇게 말합니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 16절입니다. 너희가 거룩하게 입맞춤으로 서로 무난하라. 그리스도의 모든 교회가 다 너희에게 무난하느니라. 아멘. 입맞춤하는 것은 초대교회 당시 로마 시대에 일반적으로 우정을 표현하는 방식이었습니다. 초대교회에서는 거룩한 입맞춤, 평화의 입맞춤으로 부르면서 예배의 순서에 입맞춤의 시간이 있었습니다. 서로 다양하고 상종하기 어려운 사람들이 그리스도 안에서 하나가 되어 거룩한 입맞춤을 맞추는 것, 이것은 예배에 있어서 하나의 절정의 순간이기도 했습니다. 그거 하자는 게 아니고요. 우리 그거 합시다. 거룩한 입맞춤은 못하지만 거룩한 악수, 거룩한 포옹 정도는 할 수 있을 것 같아요. 괜찮으실까요? 자신이 없습니까? 우리 옆에 계시는 분들하고 거룩한 악수 그리고 거룩한 동성끼리 같은 성끼리는 포옹까지 괜찮을 것 같아요. 괜찮으시죠? 한번 해봅시다. 한번 하는데 이렇게 인사하면 좋겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 덕분입니다. 하고 우리 잠시 일어나서 다 같이 자리에 일어나서 우리 옆에 계시는 분들과 악수, 거룩한 악수, 평화의 포옹 하시면서 인사 나누면 좋겠습니다. 예, 적어도 5분씩 이렇게 인사하면 좋겠습니다. 허리를 돌려서 뒤에 계시는 분들하고 인사 나누십시오. 예, 뒤에 계시는 분들하고 인사 나누시고 예, 감사합니다. 이제 자리에 앉으시고요. 마지막으로 우리 지금까지 우리가 여기까지 온 것은 하나님의 은혜입니다. 그렇죠? 우리 다 같이 자리에 일어나서 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 예, 자리에 앉으시고요. 우리 함께 기도하기 원합니다.